Dude, these students asked questions of me that I couldn't answer. There were 15-year-olds asking me questions to which I didn't have an answer. These are 15-year-olds, right? 16-year-olds. That alone would lead me as a sociologist to say, damn, what happened? 한국의 엄청난 성장, 그리고 그 이면의 치열한 경쟁에 대해 이야기한 미국의 교수가 있습니다. 그는 바로 펜실베니아 주립대의 리처드 교수인데요. 그는 자신이 직접 한국 고등학교에 방문하고 느낀 바를 털어놓으며 강의를 펼쳤습니다. 특히 한국인 학생들이 등장해 말해주는 경험담에는 많은 외국인들이 관심을 보였죠. We'll say in the past 55 years or so has been something that we've really never seen in human history. To reach a level of modernization, growth, and development that we just have never seen. You know, Korea, in 1965, the economy was, the country of Ghana was wealthier than Korea. The country of Algeria was wealthier than Korea. Dude, Tunisia was wealthier than Korea. And now Korea is the 10th largest economy in the world. That alone would lead me as a sociologist to say, damn, what happened? And which is, of course, what it has maintained my interest in Korea. I was first interested or introduced to Korea back in the mid-'80s through some of the early to mid-'80s when I had some graduate student friends from Seoul. And I started to really kind of dig into Korean geopolitics and economics and familiarize myself with the culture and a lot of things. And so I became just fascinated by Korea, and I have watched it, over the course of the past 40 years just expand. Korea is one of the most educated countries in the world. About 70% of Koreans aged 25 to 34 have 4-year college degrees. And the US is 40%. And then look at Germany, Saudi Arabia. I put Saudi Arabia because there are so many Saudis in here. And China, Nigeria. What do you do? How do you get there? Like, what's going on in Korea? When I was in Korea, Junho and I went to this Incheon International High School, and I gave a talk there. And you can see me somewhere in the middle. I think I'm in oh yeah, you can see me. There I am. Hang on. Right there. The dude. Dude, these students asked questions of me that I couldn't answer. There were 15-year-olds asking me questions to which I didn't have an answer. There was one question about U.S. foreign policy as it relates to China. These are 15-year-olds, right? 16-year-olds, and I almost had to do a call in to my friend who's the national security advisor to the White House on China. And I'm like, hang on a sec, y'all. I'm going to have to call her to get an answer to this question. Okay, so one thing about this is that the entire country is organized on this day around this test. So like the plane, yeah, they do not run the plane on that day, like that time. Like, so planes because of the flying. noise. So, okay. Meaning, so they reroute air traffic. Even like companies, like they do not go to company on the day because of the traffic. So in the morning, in order to ensure that all the students make it to the exam on time, everybody in society, like companies and businesses and organizations, start work later on that day to make sure everybody gets there. Schools are off, and like all the teachers and like other students, they just go and cheer up. Like people cheering on. Hey, so this term here, Hell Joseon. Have you heard of this before? Yeah, definitely. Yeah, okay. Can you all talk about this? I mean, it's like a term because like you've all seen it, like because it's so competitive to get a job or even like a good life there, we kind of call it Hell Joseon. How do you say hey? It's like Hell Joseon. Yeah. So say more about Hell Joseon. Say Hell. As a student, when I was back in Korea, I was a high school student there, and I was actually preparing for like many exams there, and like
like 90%, like just most of the students, they studied more than like 10 or 12 hours a day. So like even I studied as much as I could, it was just the average. So I remember it was very competitive. And so the idea is that no matter what you do, you're like spinning your wheels to try to keep up with everybody else. Right. And you never know if you can, because are you ever gonna, it doesn't matter how much you study, you can always study more, and there's always someone else studying more. And then when you finally get a job, maybe you get a job, or you're graduating, now you're competing with all these other people, and you're back on the hamster wheel. And then once you get a job, maybe you're not making enough money, or you're working and working and working, and no matter what, it's like hell. It's like Squid Game. So that would sound like hell to most of you all. They were competing with 70% of the population their age who also had college degrees. So the college degree is just the norm. Tell people what these hagwons are. Like what is this? So normally it starts at 8, I think, and then ends at 3 afternoon. So that's only school. And Okay, then, so everyone goes to school, right? Okay, so all right, go ahead. And then after school, when I was in middle school, I went to like 2 or 3 hagwons. It's basically line tutoring, at line tutors. In some tutoring, if you get, they test you, and then if you don't get like high scores, they don't send you home. So Wait, so you get like locked into a hagwon? So like basically a few days I couldn't go to home, like in the 3 or 4 in the morning. Wait, and you're paying, your parents are paying for this, right? Your parents pay for this. The hagwons you pay for. Yeah. Right. Like okay. $300, $400 a month. Okay. And it could be a lot more. If you have a lot of money, obviously you're going to pay a lot of money. And here's what would happen. I just want to be clear about something. If 70% of American 25 to 34-year-olds had college degrees, trust me, you all would be going to hagwons also, because you'd be competing. As it is, when you graduate from Penn State, you have the idea, okay, you're going to find a job. But if you were competing with twice as many people with college degrees, you'd be tutoring. You'd be like trying to elevate get your game together, man. 그러면 오늘 영상은 여기까지 하도록 하겠습니다. 끝까지 시청해주셔서 감사합니다. 전 세계 여러 국가들이 경제적으로 얽히고 인적 자원과 물류의 교류가 활발해지자 외래종 유입으로 인한 재해가 일어나는 등 인류가 예상치 못한 문제들이 발생하고 있는데요. 우리나라 역시 이러한 재해들을 피해갈 수는 없었습니다. 실제 지난달에는 우리나라에 닥친 심각한 재해로 국내뿐 아니라 외신에서도 화제가 되기도 했죠. 이에 우리나라를 비롯한 세계 각국에서는 자국의 생태계를 보존하기 위해 밀수입을 차단하고 검역을 강화하는 등 신중을 기하고 있지만 아무리 검역 절차를 강화하더라도 유입을 완벽하게 차단하기란 불가능에 가까워서 지속적으로 위기를 겪고 있는 실정입니다. 게다가 최근에는 생태계 교란을 막는 자연 생태계의 자정 효과까지 사라지고 있어 더욱 큰 혼란이 야기되고 있는데요. 도대체 검역을 비롯한 다양한 조치에도 재해 발생을 막을 수 없다는 이유들은 무엇이고 지난달 우리나라에 발생한 재해와 우리나라가 이를 해결한 방법은 무엇일까요? 검역으로 생물과 미생물 등의 유입을 완벽히 차단하는 것이 불가능한 이유는 바로 인간이 의도하지 않은 비의도적 생물 미생물 교류가 일어나기 때문입니다. 이는 화물선을 비롯한 대형 선박들의 모습에서도 알 수 있는데요. 대형 선박들은 배에 짐을 싣고 내릴 때 배 아랫부분에 바닷물을 넣거나 빼면서 균형을 조절하는데 이 과정에서 바닷물에 딸려온 생물들이 비의도적으로 지구 반대편까지 옮겨지기도 합니다. 다시 말해 선박이 해외에서 평형수를 넣고 한국에 도착해 짐을 내리면서 평형수를 빼게 되면 해외의 바닷물과 그에 포함된 생물 미생물들이 우리나라 해역에 퍼지게 되고 생태계가 오염된다는 것이죠. 또 선박이 운송하는 화물로 인해서도 생태계 교란이 일어나기도 합니다. 항구에 쌓여서 운송 대기 중이던 짐에 작은 생물이나 미생물들이 자리 잡게 되고 선박에 실려 전 세계로 퍼져나가게 되는 것입니다.
이뿐만 아니라 심지어는 여행 등으로 해외를 오가는 사람들의 신발에 묻은 흙을 통해서도 미생물이 옮겨가 생태계에 영향을 미치기도 하는데요. 이처럼 인간이 완벽하게 통제할 수 없음에도 이러한 문제가 그동안 심각히 다뤄지지 않은 이유는 아직까지는 자연 스스로의 자정 효과가 잘 작동하고 있었기 때문입니다. 지구 반대편에 생물이나 미생물이 옮겨오더라도 달라진 환경이나 토종 생물 등의 요인으로 인해 생태계에 자리 잡는 경우가 극히 드물었죠. 실제 비의도적으로 옮겨진 대부분의 생물들은 번식 기능이 퇴화된 채 간신히 버티다가 죽는 경우가 대부분이었어서 일시적으로 생태계 혼란이 일어난다 하더라도 결국엔 제자리를 찾아갔는데요. 하지만 이상적인 기후 변화가 나타나기 시작하면서 비의도적으로 옮겨진 생물과 미생물들이 다른 생태계에서도 적응하며 살아가기 시작해 혼란이 일고 있는 중입니다. 이는 지난달 우리나라에서 발견되어 충격을 준 마른 나무 흰개미 역시 마찬가지였는데요. 겉으로는 드러나지 않게 나무 속을 갉아먹어 심각한 피해를 초래하는 마른 나무 흰개미는 기존에 우리나라에서 서식하던 습한 환경에서 썩은 나무를 갉아먹는 흰개미와는 달리 건축 자재나 가구와 같이 건조한 나무도 갉아먹어 집을 무너지게 만들 정도이기 때문에 미국에서만 매년 10억 달러, 한화 약 1조 원 이상의 피해를 입힐 정도로 세계적으로 악명을 떨치는 해충에 속하지만 다행히 그동안 우리나라에서는 찾아보기 힘들었는데요. 그런데 지난달 서울 논현동에 위치한 한 주택에서 총 253마리의 마른 나무 흰개미가 발견되어 충격을 주고 있습니다. 그 중에는 날개가 달려 번식이 가능한 여왕개미까지 포함되어 있었죠. 원래 마른 나무 흰개미는 추운 기후에서는 살지 못하기 때문에 추운 겨울이 있는 우리나라에 들어올 경우 번식이 불가능해지므로 별다른 우려가 없었지만 이번 논현동 주택에서 발견된 흰개미는 짝짓기를 위한 날개까지 있어 논란이 되고 있는데요. 정부 합동 역학조사 결과 흰개미가 새로운 군체를 형성하기까지 걸리는 시간을 고려하면 최소 5년 전 건축 자재나 가구 등을 통해 우리나라에 유입된 뒤 생존해왔을 것이라고 합니다. 무엇보다 심각한 문제는 마른 나무 흰개미가 외부로 퍼져나갔는지에 대한 여부인데요. 국내 전문가들은 흰개미의 생태학적 특성을 고려할 때 야외로 나가 번식했을 가능성을 낮다고 봤지만 5년이라는 긴 시간이 있었고 동일 가구업체를 통해 다른 집에도 유입되었을 가능성이 있는 만큼 네티즌들은 마른 나무 흰개미가 우리나라에 퍼진 것은 아닌지 우려를 보였죠. 그런데 최근 한 네티즌이 자신의 가게에서 흰개미가 나왔다며 글과 피해 사진을 올려 이목이 집중되고 있습니다. 충남 아산에서 가게를 운영 중이라는 글쓴이는 지난 2월 내부가 목재로 꾸며진 상가를 계약하고 3월부터 영업을 시작했다고 하는데요. 그런데 곤충이 여기저기 날아다녀서 벽에 붙은 걸 잡아보니 날개 달린 흰개미였다고 합니다. 글쓴이는 건물 내부 곳곳에서 흰개미가 보이는 것이 의심스러워서 유심히 살펴보았더니 흰개미들이 문기둥 나무 속을 모두 파먹어 안이 텅 비어 있었고 몰딩까지 뜯고 나온 상황이었다고 전했죠. 생각보다 심각해 보이는 상황에 놀란 글쓴이는 곧바로 건물주에게 전화를 걸어 나무를 갉아먹는 흰개미가 있다는 사실을 알렸다고 하는데요. 하지만 건물주는 나무를 먹는 개미가 어디 있냐며 이해를 못하겠다는 반응을 보였습니다. 그도 그럴 것이 우리나라에서는 개미가 나무를 파먹어 속이 비어버리는 상황이 흔치 않기 때문이었죠. 그 상황에서 도저히 영업을 할 수 없었던 글쓴이는 계속 상황을 설명하며 따져 물었고 결국 다음날 건물주가 방역업체를 보내주었다고 하는데요. 그렇게 방역업체에서 흰개미가 나온 곳에 약을 뿌리고 문제가 해결이 되나 싶었지만 보름 정도가 지나자 다른 곳에서 흰개미들이 벽지를 뚫고 나오기 시작했으며 액자가 걸려있는 곳 뒤에는 벽을 다 갉아먹어 흰개미 유충까지 바닥에 떨어지기 시작했다고 합니다. 도저히 영업을 하기 힘든 끔찍한 상황에 글쓴이는 너무 힘들다며 진지하게 이사를 고민 중이라고 심경을 밝혔죠. 글쓴이가 글과 함께 직접 찍어 올린 사진에는 흰개미가 100여 마리가량 찍혀 있어 많은 네티즌들에게 충격을 주었고 순식간에 화제가 되기 시작했는데요. 다행히 전문가 조사 결과 가게에서 발견된 흰개미는 마른 나무 흰개미가 아니었다고 합니다. 전문가는 마른 나무 흰개미가 아님에도 가게에 나무 속이 비어있는 것에 대해서는 다른 흰개미 종도 목조에 피해를 줘 구조적인 문제를 야기할 수 있다고 경고했죠. 한편 이상기후로 인해 우리나라에서도 마른 나무 흰개미가 서식할 수 있게 된 가운데 흰개미 피해가 큰 미국이나 호주 등에서는 관련 전문 방역업체가 많고 집 전체를 완전히 비닐로 꽁꽁 감싼 뒤 흰개미를 박멸하는 체계적인 대응책도 있지만 우리나라에서는 흰개미로 인한 피해가 크게 없었던 만큼 아직 해당 흰개미를 잘 아는 방역 전문가가 많지 않아 문제가 되고 있다고 하는데요. 실제 문화재청이 조사한 바에 따르면
목조 문화재의 19% 이상이 흰개미 피해를 입었거나 입고 있을 정도로 심각하다고 하죠. 그런데 이러한 국가적 비상 상황에 환경부, 문화재청, 산림청, 대학 등의 기관에서 예상외의 전문적이고 발빠른 대응을 보여 많은 사람들이 박수를 보내고 있기도 합니다. 다양한 기관으로 구성된 합동역학조사관들은 서울 논현동의 한 주택에서 흰개미 신고가 접수되자 최초 신고된 94마리를 발견해 완전 박멸한 것은 물론이고 빠르게 해당 세대와 인근 지역에 대한 역학조사를 실시하여 혹시 모를 흰개미 서식지를 찾기 시작했는데요. 조사관들은 전문적이고 신속하게 대응했고 그 결과 최초 신고된 흰개미 외에도 여왕 흰개미를 비롯한 생식개체 100마리 등 총 159마리를 추가로 박멸하는 쾌거를 이뤄냈습니다. 특히 조사 과정에서 국내 하나뿐인 흰개미 탐지견 초롱이가 큰 활약을 했다는 것이 알려져 많은 네티즌들의 관심을 받고 있는데요. 여왕개미와 생식개체의 군집을 발견한 것은 흰개미 탐지견인 초롱이의 활약으로 문틀 주변에서 강한 반응을 보이는 초롱이의 모습에 문틀을 뜯어 확인한 결과 여왕개미와 생식개체가 있는 군체를 발견할 수 있었다고 합니다. 네티즌들은 흰개미 탐지견이 있는지 몰랐다, 고맙고 대견하다 등의 반응을 보였죠. 2살 된 초롱이는 지난 3월에 훈련을 마치고 이제 막 문화재 보호에 투입된 신입이라고 하는데요. 과거에는 다양한 기관에서 탐지견을 육성해 흰개미 탐지견 활동을 해왔지만 현재는 탐지견들이 모두 은퇴하는 바람에 한국특수탐지견센터에서 훈련시킨 초롱이가 국내 유일의 흰개미 탐지견이라고 합니다. 실전에 투입된 지 얼마 안 된 신입 초롱이의 활약이 대견스럽고 정말 고마운데요. 그러면 지금 이 순간에도 흰개미로부터 우리의 문화재와 목조 건축물을 지키기 위해 고생하시는 많은 분들과 초롱이에게 감사 인사를 전하면서 오늘 영상은 여기까지 하도록 하겠습니다. 영상이 마음에 드셨다면 구독과 좋아요, 알림 설정 부탁드립니다. 끝까지 시청해주셔서 감사합니다. 우리나라에서는 수천, 수만 명이 모여 거리를 가득 메운 채 장례를 치르기도 합니다. 행렬은 끝이 보이지 않고 곡소리는 거리 전체를 메우며 온 국민이 한 사람의 삶을 기리는 거대한 추모의 시간이 되곤 하죠. 이러한 국가 전체의 장례는 보통 나라를 이끌었던 지도자나 영웅이라 불릴 정도로 헌신한 인물들일 경우에 치러집니다. 대표적으로 고종이나 대통령 국장이 있죠. 그런데 의외로 외국인 중에서도 우리나라에서 국장급 대우를 받은 이가 있습니다. 당시 우리나라 상황상 어쩔 수 없이 국장이 아닌 국민 주도의 사회장으로 치러졌지만 끝이 보이지 않을 정도로 많은 이들이 운구 행렬을 따르고 수천 명의 조문객이 방문해 곡소리가 끊이지 않았으며 우리나라의 지식인들과 사회 지도층마저 대거 참석해 사실상 국장이나 마찬가지였죠. 외국인임에도 수많은 한국인들이 장례 행렬을 뒤따른 오늘의 주인공의 정체는 무엇일까요? 자세히 알아보겠습니다. 과거 우리나라 정부에서 급히 한 사람을 찾아 나선 적이 있습니다. 외국 신문에 사람을 찾는다는 광고글까지 냈죠. 정부가 직접 신문사에 광고글을 내는 것은 흔하지 않아서 당시 해외에서도 화제가 되었는데요. 1968년 7월 15일 영국의 더 타임스 16면에는 조그마한 광고 하나가 올라왔습니다. 대한민국 정부가 1905년 서울에서 신문을 창간한 분께 훈장을 드리려고 찾고 있습니다. 연고자는 런던의 한국 대사관으로 연락 바랍니다. 마치 당시 한국의 국력을 반영하듯 한참을 넘겨야 나오는 16면에 실린 작은 광고글에 이걸 관심있게 보는 사람이 있을까 싶었지만 해당 광고는 생각지도 못하게 많은 이들의 관심을 끌기 시작했습니다. 바로 광고글을 게재한 신문사 더 타임스에서 해당 광고를 기사로 작성해 내용을 퍼뜨려 준 것입니다. 지구 반대편 대한민국에서 영국인에게 감사를 표하려 한다. 1905년 신문 창간으로 일본의 한국 지배에 저항하다 1907년에서 1909년 사이에 추방당한 적이 있다는 것 말고는 알려진 것이 없다. 그리고 며칠 후 도러시라는 여성이 아들과 딸을 데리고 런던 한국 대사관을 찾아왔습니다. 그녀는 한국 정부가 찾는 사람이 어니스트 토머스 베델이며 자신이 베델의 며느리라고 밝혔죠. 도러시의 입을 통해 밝혀진 베델이 한국에서 겪은 이야기는 한편의 가슴 아픈 영화 같았는데요. 누구보다 한국을 위해 헌신했지만 한국인들에게 배신자로 오해받아 목숨까지 잃은 베델과 그런 베델을 기리기 위해 끝이 보이지 않는 장례 행렬을 이루어 국장급 예우로 베델을 추모한 한국인들의 이야기 지금 시작합니다.
일본에서 형제들과 무역업을 하던 어니스트 토머스 베델은 러일 전쟁을 앞두고 영국 일간지의 특별 통신원이 되어 처음 한국 땅을 밟았습니다. 당시 일본은 전쟁 정보가 퍼지는 것을 막기 위해 외신 기자들의 이동을 막고 있었지만 일본에서 16년을 살며 일본어에 능통했던 베델은 다른 기자들보다 한 달 먼저 한국에 입국할 수 있었죠. 그리고 베델은 도착 36일 만에 한국 항공의 화재라는 기사로 특종을 터뜨립니다. 고종이 머물던 덕수궁에서 발생한 의문의 화재를 취재해 일본군의 방화 가능성이 크다는 기사를 전송했고 이 기사가 전 세계로 퍼진 것입니다. 하지만 베델에게 돌아온 것은 찬사가 아닌 해고였습니다. 친일 성향이 강했던 영국 일간지에서 일본을 비판한 베델을 문책한 것이었죠. 그렇게 직업을 잃게 된 베델은 직접 신문을 만들어야겠다고 결심하고 불과 단 3달 만에 대한매일신보와 코리아 데일리 뉴스를 창간하는데요. 베델은 곧장 임시정부 국무령을 지낸 양기탁을 영입하고 그와 함께 본격적인 항일투쟁의 최전선에 서게 됩니다. 실제 베델은 일본이 조선의 황무지 개강권을 요구하자 그 위험성을 재빨리 보도해 저항을 이끌어냈고 결국 일본이 이 요구를 공식 철회하게 만들었습니다. 당시 기준으로는 상상하기 어려운 일이었죠. 또 을사늑약의 부당성을 알리고 국채보상운동을 대대적으로 공론화했으며 독립운동단체 신민회가 활동할 수 있도록 은신처이자 근거지를 제공하기도 했습니다. 고종의 헤이그 밀사 파견 사실을 전 세계로 타전해 일본의 침략 의도를 폭로한 것도 베델이었죠. 하지만 베델이 한국의 독립위에 앞장섰던 만큼 그가 치르게 된 대가는 혹독했습니다. 베델은 항일 혐의로 일제에 탄압을 당하는 동시에 한국인들에게 마저 배신자로 오해받으며 절망의 시간을 걷기 시작합니다. 1907년 10월 14일 주한 영국 총영사관에 설치된 법정에서 한국인과 일본인, 영국인까지 모두 모인 동북아 최초 국제재판이 열렸습니다. 일본은 베델이 신보를 통해 조선인들의 폭동을 선동하고 국채보상운동 과정에서 모인 의연금을 마음대로 쓰는 등 공금 횡령을 일삼았다며 조작된 죄목을 들어 베델의 처벌을 주장했죠. 재판은 미국 AP통신이 직접 참관하며 취재할 정도로 국제적 관심이 쏠렸었지만 결국 일제의 조작으로 베델은 3주 금고형을 선고받습니다. 이게 그의 첫 실형이었죠. 조선에는 영국인을 가둘 감옥이 없었기 때문에 베델은 중국에 있는 영사관 감옥으로 보내져야 했는데요. 이후 형을 마치고 한국으로 돌아온 베델은 한국인들의 반응에 깊은 좌절을 맛보게 됩니다. 불과 몇 주 사이 자신을 바라보는 한국인들의 시선이 달라져 있었기 때문입니다. 베델과 양기탁에게 도덕적 타격을 입히고 베델의 신문을 무력화하려는 일제의 공작이 성공했던 겁니다. 베델이 돌아오는 순간 친일 신문들은 일제히 기사를 쏟아냈습니다. 베델과 양기탁이 국채보상 의연금을 횡령했다. 베델은 신보를 통해 자신의 무고함을 설명하고 국채보상금 총합소에서 직접 억울함을 호소했지만 일본이 조작한 파렴치범 이미지에서 벗어나기는 쉽지 않았습니다. 거기에 중국 일간지 노스차이나 데일리 뉴스가 충격적인 보도를 냅니다. 베델이 국채보상금 횡령을 자백했다. 도쿄 특파원이 일본 당국자의 말을 듣고 작성한 기사였고 중국과 동남아를 포함한 영자신문에 순식간에 퍼져나갔습니다. 국제적으로 가장 유명한 한국의 외국인 인사였던 베델은 이 한 줄의 기사로 인해 순수한 독립운동가 이미지에 치명상을 입었죠. 베델은 곧바로 중국 법원 등에 신문사를 명예훼손으로 고소했는데요. 조사 결과 이 기사는 일본 국민신보 기자가 영자신문 특파원을 가장해 작성한 것이었고 철저한 일본의 공작이었음이 밝혀져 충격을 주었습니다. 하지만 베델은 결국 심각한 스트레스로 인해 쓰러지고 말았는데요. 서울 정동 에스터하우스 호텔에서 사람들에 둘러싸여 숨을 몰아쉬던 베델은 마지막을 직감한 듯 동반자 양기탁의 손을 잡고 짧은 유언을 남깁니다. 나는 죽을지라도 신보는 영원히 살아남게 해. 한국 동포를 구해주세요. 그의 의학적 사인은 심장 팽창이었습니다. 일본 언론이 퍼뜨린 국채보상운동 의연금 횡령 루머 때문에 극심한 스트레스를 받은 것이 원인이었죠. 베델이 국채보상 의연금을 횡령했다는 소문이 일본의 조작으로 밝혀지고 베델의 죽음이 알려지자 한국인들은 전국적인 애도를 시작했는데요. 일제의 간섭을 받던 당시 한국의 상황상 국장을 치를 수는 없었지만 사실상 국장이나 마찬가지의 예우인 사회장이 치러졌습니다. 장례식 당일에는 수많은 조문객이 서울 양화진 외국인 묘지로 향하는 상여를 따라갔습니다. 흰옷을 입은 사람들은 구름처럼 온구행렬 뒤를 따랐죠. 한국의 지식인, 독립운동가, 애국계열이 모두 모인 대규모 장례가 펼쳐졌고 조문행렬은 끝없이 이어졌습니다.
대한매일신보는 당시 장면을 이렇게 전합니다. 양화도 장지로 가는 한국인 가운데 곡하는 자가 상당수였고 부인들도 배설공집 근처에서 통곡했다. 영국 목사 터너가 장례를 인도하고 한국 목사 전덕기가 기도한 뒤 성분하였는데 많은 이들이 분상 앞에서 절하며 그를 기렸다. 장지까지 따라온 인원은 네 외국인 합쳐 1000여 명이었다. 베델의 부인 메리 모드 게일은 베델 사후인 1910년 8월 영국 언론과의 인터뷰에서 남편은 그 일에 대해 단 한 번도 조선인을 원망하거나 서운해하지 않았다. 그저 일본과의 싸움에서 반드시 겪어야 할 운명으로 생각했다고 밝혀 한국인들의 마음을 아프게 만들었습니다. 한편 한국 정부의 신문 광고를 보고 한국 대사관을 찾은 베델의 며느리 도로시는 그 이후 이야기를 들려줬는데요. 베델의 사망 후 그의 부인은 아들을 데리고 결혼 전 살았던 영국 런던으로 돌아갔습니다. 하지만 베델이 일본에서 사업을 하며 모은 재산 대부분을 한국의 독립운동과 대한매일신보 발간에 쏟아부어 영국에서의 삶은 힘들고 공공했죠. 영국의 이웃들은 자신과 가족을 희생해가며 아무 이해관계도 없던 한국을 도운 베델을 이해하지 못했다고 합니다. 하지만 메리 여사는 그런 남편을 자랑스러워하며 홀로 아이를 키웠다고 하는데요. 베델의 손자 토머스 오원은 한국의 독립유공자 후손 지원 프로그램에 대해 우리는 한국 정부에 어떠한 경제적 대가도 바라지 않는다. 그저 할아버지의 업적을 연구하고 더 많은 이들이 기억할 수 있도록 노력해주면 된다고 전했고 베델의 유품들도 한국 정부에 모두 기증했습니다. 베델이 영원히 살아남게 해 한국 동포를 구해달라고 당부한 대한매일신보는 현재 서울신문으로 여전히 한국의 여러 소식을 전하고 있습니다. 그러면 오늘 영상은 여기까지 하도록 하겠습니다. 영상이 마음에 드셨다면 구독과 좋아요, 알림 설정 부탁드립니다. 끝까지 시청해주셔서 감사합니다.